Okay, keyword properties. You've seen the basic properties in the last class. Now we're focusing on one of the important property called exception aggregation. Okay. Now simple, let's say I have sales and customer keys. Just save this. It's all important property. So you get the customers and their amounts, okay, but it's been cumulated, but so just get to see the amounts, yeah. So now if you see, if you go to the cube, for one customer there could be multiple entries in the cube and it is grouping those records, right? Now let me just I don't see everything, I just want to see customer key and okay, and for which customer am I looking at? 21156. And I should not restrict this to 200 records. If n unte raval mottham, so I'm just doing this. So for 215 I got so many records. Now when I add this up, it becomes 23,000 something. That's where I'm getting this value. Okay. And why, now question is, why is this aggregating this and giving me the value? Why is it doing sum of that? It's doing group by, say it's like select customer key, sum of sales amount, and then group by customer, right? So why is it performing the query with aggregation function as sum? Because no, if you see SLS AMT1, right? SLS AMT1 display aggregation, you see this property. So for this SLS AMT1, for exception aggregation, it has defined a property as summation. That's why in the BEX query it is running a query with saying sum of amount, and then in the query it says, look at this, if you look at this properties aggregation tab, it says what? Use standard aggregation what is defined in the backend. So for this key figure, it works with the aggregation function what is defined in the backend. In the backend it is defined as what? Summation. That's why it is running the query with saying select customer key, sum of amount, and from this and group by customer. That's a point. That's why it is aggregate summing the value. When the records are grouped, it is performing the sum operation. Okay. I want to get the count of this. Let's say I want to get the count of transactions of this customer, but I have got bill amount, but I would like to get the count of values now. See how will I do this? Then direct marchline, I can't change it. It's not allowing me to change. What I'll do? Right click, I'll say what? New formula, edit, say number of docs or orders, and I'm in this formula just using the sales amount, nothing else. If you render same amount to the formula is what? What does the formula show you? Is it same as your amount? అంతే కదా, రెండు సేమ్ చూపించాలి కదా, ఇది రెండు
ఇది బ్లూ ఎందుకు ఉందంటే హైలైటింగ్ ఉంది, ఐ కెన్ రిమూవ్ దట్ ఆల్సో. బట్ యూ గెట్ సేమ్ వాల్యూస్ ఏనా, ఓకే కదా. యా, బట్ నాకు అది కాదు కావాల్సింది. వాట్ ఐ వాంటెడ్ కౌంట్ కావాలి. సో మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ డాగ్స్, దట్ ఆల్సో ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ వాట్ సమ్. యా, so select number of ducks. Now you see this property enabled. For a direct key pair from the cube, the property is not enabled. It does leverage the same exception aggregation at the back end. But if I use this keyword into formula and I can control this, change this now. Use standard aggregation ante it is using the aggregation what is defined in the back end. Naku aduddu. Now what will I do? I'll drop down. Neeku em kavala, sum, maximum, minimum, exception. What is that you want? What is it? Count all detailed values. Count all detailed values. But count ila undi naku. There are multiple records. Customer number 21111, order number 1, order number 1, order number 1 ఉంది అనుకో. సేమ్ ఆర్డర్ 5-6 సార్లు ఉంటే ఎన్నిసార్లు లెక్కేసుకోవాలి? ఒకసారి లెక్కేసుకో. సో ఐ వాంట్ లైక్ టు హ్యావ్ ద కౌంట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఆర్డర్ నంబర్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ విత్ ద సేమ్ ఆర్డర్ నంబర్, ఇట్ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ వన్. కౌంట్ డిస్టింక్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు వాట్? ఆర్డర్ నంబర్. సో డ్రాప్ డౌన్. వాట్ ఇస్ రెఫరెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్? Count them. I want the count distinct with reference to order number. Boss. చూడండి ఏమో చూపిస్తుందన్న 4. ఎందుకు 4 వస్తానంటే, కానీ ఇప్పుడు క్యూలో చూస్తే బట్ ఎంత చాలా ఉన్నాయి, 8-10 ఉన్నాయి, రైట్? ఎందుకు వస్తానే చూస్తాము ఒకసారి. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఆర్డర్ నంబర్ ఆల్సో. ఇది నా ఆర్డర్ నంబర్ బస్. ఒక కస్టమర్కి ఎన్ని ఆర్డర్లు ఉన్నాయన్న? బట్ ఒక ఆర్డర్కి 2 ఎందుకంటే యూనిట్ వేరే వేరే ఉన్నాయి, అందుకు 2 రికార్డ్స్. బట్ అల్టిమేట్లీ హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్? 4. అది కాన్సెప్ట్. సో కౌంట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఆర్డర్ నెంబర్ అన్నా కూడా ఇది ఆర్డర్ నెంబర్ పెట్టలేదు అనుకో, అప్పుడు ఎన్ని చూపిస్తుంది? 8 చూపిస్తుంది. చేసిన అంటే రెఫరెన్స్ పెట్టబోతే మీనింగ్ లేదనుకుంటాను. మీనింగ్ లేదన్న. ఈ టెస్ట్ గో విత్ సమ్ రెఫరెన్స్, దెన్ రెఫరెన్స్ టు ఆర్డర్ నెంబర్ పెడితే ఆర్డర్ నెంబర్ స్పెసిఫిక్ కౌంట్ వస్తుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్. మీకు యావరేజ్ కావాలా, సమ్, మిన్, మ్యాక్స్, యూ క్యాన్ చేంజ్. ఇప్పుడు క్వెరీ ఎలా రన్ అవుతుంది? సెలెక్ట్ కస్టమర్కి కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నంబర్స్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ డాగ్స్, కామా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ క్యూబ్ గ్రూప్ బై కస్టమర్కి. అర్థమైందన్న? ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ దిస్ కెన్ బి నెస్టెడ్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు కౌంట్ ఉంది, కౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్, కానీ ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్లో మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కౌంట్ 1. అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా పెట్టి అగైన్ ఎల్సో ఫార్ములా అండ్ టేక్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఇన్ టు దట్ అగైన్. దీన్ని ఇంకో దాంట్లోకి వేసుకుని మళ్ళీ దీని రెఫరెన్స్ అగ్రిగేషన్ మళ్ళీ కౌంట్ విత్ ఐటమ్ నెంబర్ ఉందా, లైన్ ఐటమ్ నెంబర్. అప్పుడేంటి? ఫస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, మళ్ళీ దాంట్లో మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి లెక్కేసుకోవాలి. మీన్స్ ఐ వాంట్ గెట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ లైన్ ఐటమ్ నెంబర్స్. లైక్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ అగ్రిగేషన్ క్యాన్ బి నెస్టెడ్ అవుట్. ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లో వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం. ఓకే బస్, ఫైన్. Generally we will be using this when you want to control non-cumulative key figures. Basically అన్ని వాల్యూ యాడ్ అయిపోయి రావాలంటే క్యూములేటివ్, యాడ్ కాకూడదు అన్నప్పుడు we use this. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే నాకు ఇలా ఉందన్న, ఐ హ్యావ్ ఎ క్యూబ్ విత్ 2000 ఇయర్ ఉంది, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 2012 1000, 2013 2000, 2014 5000, 1000 2000 5000 పెట్టిన. ఇప్పుడు నీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఎంత? 8 లెక్కేసాం. అంటే ఒక్కో మనిషి 3 సార్లు లెక్కేసినట్లు. అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ 2012 మై స్ట్రెంగ్త్ వాస్ 1000 members. ఇన్ 2014 మై స్ట్రెంగ్త్ వాస్ 2000. ఇన్ 2015 మై స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ 5000. వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్? 5000. యాడ్ చేయడం లేదు, లేటెస్ట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ఇయర్ బిగుతాను. అదే సేమ్ ఇదే వాల్యూ నేను రెవెన్యూ అని అనుకో. వాట్ ఈస్ మై టోటల్ రెవెన్యూ అంటే 1000, 8000 అంటే అది కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూర్ యాడింగ్ ఇట్ అప్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కీ ఫిగర్
to be working with some aggregation function where you treat them as cumulative key figures, and when you don't want that to be cumulated, you just want to get the count or latest value, first value, max, min, count one ante, then it becomes non-cumulative bus. Ante sum kaakunda vere edana non-cumulative ante. So when you want to manipulate or when you want to model non-cumulative measures or key figures, we go with this property except aggregation bus. Okay, not done. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది. Next we'll go with what? Unit conversion. How can we I've got quantities and I would let convert them. I'll just get the quantities here. ఆ కస్టమర్ గానికి క్వాంటిటీ ఎంత ఉందో చూడాలన్నట్టు. ఏందన్నా ఏం చూపిస్తుంది స్టార్, ఎందుకు స్టార్ చూపిస్తుందిరా అంటే, ఇఫ్ ఐ గో టు మై క్యూబ్, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్కొక్క కస్టమర్ గాడు ఒక ఆర్డర్ నంబర్ రెండు యూనిట్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు 6 pieces ప్లస్ 6000 grams ఎంత? ఎవడేం చెప్పలేదు. కానీ ఇట్లుంటే మనం ఏం చేయలేమన్నా, ఎందుకంటే ఈచ్ పీస్ ఉంటే మనం గ్రామ్స్లోకి ఎత్తుకోలేము. I'm filtering only for grams. You know what happens? You get to see the report only for grams, then it's okay. Only grams, so if I in this cube low, if I see, it's like almost you're filtering it on what? Grams. What into the value? 31,000. 31,000 for this. Again, the grams of the I would like to convert into kgs bus. Okay, no, that's the point at the reporting level. Yeah. So what happens is, when you want to deal with unit conversions, in the back end you will have a standard table called T006 and a table untundi. In the back end you will have a table called T006, which will maintain information about all the units and the conversion of the units also. Mattam ee table lo untundi annattu. ఇప్పుడు గ్రామ్స్ పెట్టు, ఆ యూనిట్ ఏంది, దాని కథ ఏంది, దాని ఎట్లా ఎక్కడికి పోవాలా ఏంది, దాని కన్వర్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఈ టేబుల్లో ఉంటాయి. వి జస్ట్ హ్యావ్ టు లెవరేజ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ది యూనిట్ కన్వర్షన్స్. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ ద డేటా కమ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్కి డేటా ఎలా వచ్చింది అనేది పాయింట్ అన్న. ఓకే బస్, ఫస్ట్ ఎలా అంటే, generally what happens in the ECC source, we'll have a different transaction ERP system as ECC. In ECC they will basically build up all the unit conversions, units and conversions all manipulated in ECC. So in ECC also you'll have a table called T006. I must replicate all the conversions from ECC T006 table to T006 in BW bus. ECC system lo unna T006 table unna entries సేమ్ అదే పేరుతో ఉన్న నా బీడబ్ల్యూలో ఉన్న టేబుల్కి తెచ్చుకోవాలన్నట్టు. ఎట్లా తెస్తామంటే, జనరలీ గో టు సోర్స్ సిస్టమ్స్, యూ విల్ హ్యావ్ SAP కనెక్షన్. దిస్ ఇస్ మై కనెక్షన్ టు ECC. యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద కనెక్షన్ అండ్ సే ట్రాన్స్ఫర్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. యూ వాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ వాట్ యూనిట్స్, కరెన్సీస్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్ ఐ వాంట్, అండ్ సే వాట్ అప్డేట్ టేబుల్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే, when I click this, it is going to replicate all the units and currencies from ECC to what? BW.
సో బీడబ్ల్యూలో ఓన్గా మన యూనిట్స్ అవి క్రియేట్ చేయం. ఈసీసీలో వాళ్ళు యూనిట్స్ కన్వర్షన్స్ పెట్టుకుంటే అక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం. తెచ్చుకునే మెకానిజం విత్ దిస్. We go with transferring all the global settings from ECC to your BW links. Okay. Failed it, don't worry on that. I can correct that RFC later also. We are not dealing with this. అట్లా చేస్తాను అన్నట్టు. ఇంకోటి ఏమంటే ఇది ఫోర్గ్రౌండ్లో చేయం కదా, ఇది రెగ్యులర్ జాబ్ కదా. బట్ ఇఫ్ వి గో టు ద సిస్టమ్, ఇక్కడ మనకు ప్రోగ్రామ్ పేరు తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్? RSIMP కస్ట్ అని ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఉంటారు అల్టిమేట్లీ. సో ఐ షెడ్యూల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ ప్రాసెస్ చేయండి. ప్రాసెస్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ రోజు కానీ మంత్లీ కానీ రన్ అయ్యేటట్టు సెట్ చేసేయచ్చు అన్నట్టు. లైక్ దిస్ ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బీ బ్రింగింగ్ ది రిఫ్రెష్డ్ యూనిట్స్ ఆర్ క్వాంటిటీస్ ఇంటూ TW6 table. And then I can start leveraging that table and then do unit conversion. Yeah? So for unit conversions, what you do is you're going to create a conversion type first. RSUOM. You go to the table called what? See, if you want to currency conversion, ఏమి ఉండాలి? సోర్స్ యూనిట్ ఏంది, టార్గెట్ యూనిట్ ఏంది, వాల్యూ ఏంది, ఎక్స్చేంజ్ కన్వర్షన్ రేట్ ఎంత కావాలి. సోర్స్ యూనిట్ ఏంది గ్రామ్స్, టార్గెట్ యూనిట్ ఐ వాంట్ గో ఇంటూ కేజీస్ అనుకో. కన్వర్షన్ రేట్ ఏంది, ఏ అమౌంట్ ఏ వాల్యూని మార్చాలి, 31,000 అనే దాన్ని మార్చాలి. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సోర్స్, టార్గెట్, కన్వర్షన్ వాల్యూ అండ్ వాట్ వాల్యూ వాంట్ కన్వర్ట్. With all this information, you create something called conversion type, and then use a conversion type in the reporting. So you create conversion type in RSUOM. Get into it. Just give some name, YG2KG, and okay, and say what? Create. First I'll ask you conversion factors. Okay, how do I decide whether my conversion what is my conversion factor? అంటే గ్రామ్స్ నుంచి కేజీస్ అనేది కాకుండా ఏ రేట్ వాడాలంటే డ్రాప్ డౌన్ కెన్ ఐ సే యూజ్ వాట్ ఇస్ ఇట్, యూజ్ సెంట్రల్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఫ్రమ్ వాట్, TW6లో ఉన్న ఎంట్రీస్ వాడుకో అని చెప్తున్నా. రైట్, ఓకే, గుడ్. గో టు యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్స్. వాట్ ఈస్ మై సోర్స్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్? సోర్స్ గ్రామ్స్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్రమ్ ద డేటా రికార్డ్ కెన్ ఐ రికగ్నైజ్? ఐ సే యూజ్ ఫ్రమ్ డేటా రికార్డ్. ఓకే, టార్గెట్. సో గ్రామ్ అనేది డేటా రికార్డ్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్ బస్? యూ వాంట్ ఫిక్స్ ఇట్? ఎస్, ఫిక్స్ ఇట్ టు వాట్? యూ ఫిక్స్ ఇట్, బట్ వీ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ డైనమిక్ ఆల్సో, బట్ విల్ సీ దట్ లేటర్. అంతే. సే సేవ్. ఐ క్రియేట్ దిస్. రైట్, నౌ గెట్ టు ది క్వెరీ రిపోర్టింగ్. Select the keyword of type quantities. Okay, only keyword of type quantities you can do unit conversion. Select this and go to the tab what? Conversion. That's why see, currency is not enabled. It will be enabled only for amount type key figures. For quantity type key figures, it enables only unit conversion. Now drop down. Now do you see this ZG to KG? Idana mana chesindi. Yes sir, this was the conversion type we created. Just select this. Okay, done. And say save. ఇంతేనా యూనిట్ కన్వర్షన్? ఓకే, ఈచ్ పీస్ నుంచి కేజీకి ఎత్తంటే కన్వర్షన్ లేదు, ఎవడేం చేయలేడు. ఇట్ డెఫినెట్లీ వెన్ యూజర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ కన్వర్షన్, లాజికల్గా రిలేషన్ ఉంటుంది కదా బస్. దిస్ హౌ యూ డూ యూనిట్ కన్వర్షన్. ఓకేనన్నా? నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు షో యూ కరెన్సీ కన్వర్షన్. కానీ కరెన్సీ కన్వర్షన్ చూపించాలంటే మనకు ఉండేవన్నీ INR ఉంటే, కానీ INR నుంచి USDకి మనకు ఉండదు లోపల బ్యాక్ ఎండ్లో చూపిస్తా. ఓకే ఓకే, నౌ గో డీల్ విత్ కరెన్సీ కన్వర్షన్. And same like unit, all the currency conversions should be in a table called TCUR అని ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. TCUR అనేది స్టాండర్డ్ టేబుల్. ఇలా టేబుల్ called TCUR which will have all the exchange rates from which currency to which currency, రేట్ ఎంత ఏంది అవన్నీ పెట్టుకుంటుంది.
ఇందుకు మనం ఫ్రమ్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్తో ఏమైనా ఎంట్రీస్ ఉన్నాయో చూస్తున్నాం. ఇందుకు మిడిల్ రేటు డేట్ 60 రూపీస్ పెట్టినాములే. సర్లే, వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ 14/12/2000. మన సిస్టమ్ డేట్ ఏంది? 2014 జనవరి. I've gotten one more table. I'm saying, so what does this mean ante, from January to idi from currency to currency, from this date what is the rate? 60. Well, next one more on the March lo ingo entry endante, from till March this will get valid. Again from March the value might change. Normal currency exchange rates is time different, right? అంటే వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ అని ఒక డేట్ పెట్టుకుంటాడు. అంటే ఆ రోజు నుంచి వ్యాలిడ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో డేట్ పడేసరికి ఆ రోజు నుంచి వ్యాలిడ్ అన్నట్టు ఎండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అట్లా. అండ్ వీ డోంట్ మెయింటైన్ దిస్ టేబుల్ మాన్యువల్ ఇన్ BW. వీ యాక్చువల్లీ బ్రింగ్ దిస్ టేబుల్ ఫ్రమ్ వేర్? ECC itself. Again, in ECC they'll have the currencies, exchange rates. You just have to bring them into what? BW bus. And you'll have same tables. ECC లో కూడా టీకర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ టీకర్, ఆ టేబుల్స్ ఈ టేబుల్కి అప్డేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. అండ్ దిస్ సంథింగ్ కుర్సట్, మీకు బాగా అర్థమయ్యేకి ఇలా సంథింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని ఉంటుంది. ఫ్రమ్ కరెన్సీ టు కరెన్సీ వ్యాలిడ్, వాట్ ఇస్ దిస్ ఇయర్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ విచ్ డేట్, ఏ డేట్ నుంచి వ్యాలిడ్, అండ్ వాట్ ఈస్ రేట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. యావరేజ్ రేటు, మిడిల్ రేటు, స్టాండర్డ్ రేటు, హిస్టారికల్ రేట్ అని డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి. అండ్ డెఫినెట్లీ బిజినెస్ వుడ్ టెల్ యూ వాట్ రేట్ యూ హెవ్ టు యూస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు కొడితే ఎం అంటే వేర్ ఇస్ దిస్ ఎం, స్టాండర్డ్ రేట్. And if you look at 103 historical rate, atla different rates ఉంటాయి. They'll tell you what kind of rates are you supposed to leverage. Let's say what M వాడాలా అని ఇచ్చినాడు అనుకో. How will you basically get this out? How will you basically replicate bus? ఇక్కడ RS7కి వెళ్తే again right click on the source system, ట్రాన్స్ఫర్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్లో కరెన్సీస్ వస్తాయి. నాకు కరెన్సీస్ కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ కావాలంటే ఎట్లా అంటే, ఇఫ్ రైట్ క్లిక్ దెన్ దేర్ ఇస్ ఆప్షన్, వాట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. ఏ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్ కావాలా, ఏం కావాలంటే ఇట్ అగైన్ బ్రింగ్స్ ఆల్ ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ECC టు BW. If the replication of exchange rates you want to automate, you will know the program. If you run this program in the background in the process chain, it will be replicating currency depending on your frequency. Daily కావాలా, మంత్లీ కావాలా, ఎవ్రీ నీడ్ వచ్చినట్టు రన్ చేసుకోవచ్చు. రన్ చేసినాం వచ్చినాయి అనుకో, now it got leverage it. What you do is, now again my it's all in INR. So if you want to do currency conversion, again you need source currency, target currency, exchange rate, and then what value. So can I say source currency is the data record, it's got INR in it, and target is what I want to send it to USD, and conversion rate is from the table, T-car table 60 rupees edo undi, and then I can just leverage this value to be done. E value madala. So then what I'll do, I'll create my own, I'll have to create conversion type, RS cur ano T code ఉంటుంది.
ఇట్స్ నాట్ సియుఆర్ఆర్ ఆర్ఎస్సియుఆర్ అంతే. వైఐఎన్ఆర్ టు యూఎస్డి అని పెడుతున్నాం నేమ్. జస్ట్ క్రియేట్. ఓకే, that asks me what exchange rate type you have to use. నేను ఇక్కడ ఎం ఎందుకు కొడుతున్నా, ఎమ్ కోటే ఉందన్న, వేరే దానిలో రేట్లు లేవు. ఓకే, ఎం. ఓకే, కరెన్సీ సోర్స్ కరెన్సీ ఉంది ఫ్రమ్ ద డేటా రికార్డ్. ఎస్. నా వాట్ ఈస్ టార్గెట్ కరెన్సీ? ఇక్కడ ఈ సినల్ ఫిక్స్డ్ పెడుతున్నాను. రియల్ టైం యూ కెన్, అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ సినల్ చూద్దాం. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ డైనమిక్ ఆల్సో, బికాస్ ఫర్ దట్ యూనిట్ నో వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ మై ఫిక్స్డ్ ఇస్ USD. Okay, and then should I also specify data time relevance? Because exchange rates are unit of measures ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ కదా, గ్రామ్స్ ఎప్పుడు కేజీలు పాతకాలం నుంచి అది ఒకటే రేటే. బట్ ఇఫ్ లుక్ అట్ కరెన్సీ ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఇట్ అవుట్. సో ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫై వాట్ ఈస్ మై డేట్ రిలవెన్స్. ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్లో క్యాల్డే ఉంది, ఐ వుడ్ లైక్ లెవరేజ్ మై డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ దిస్ అంటే ఓకే. బట్ ఇప్పుడు అట్లా లేదు, నాకు ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ కరెంట్ డేట్ పట్టుకుని వెళ్ళాలి. సో వాట్ ఈస్ మై సిస్టమ్ కరెంట్ డేట్? Jan 21st కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ గోస్ టు మై టేబుల్, చెక్స్ విచ్ ఇస్ మై రేట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ Jan, బికాస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ విచ్ ఐ మేడ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ 1st of Jan till 31st March ఇట్ వాస్ వ్యాలిడ్. అంటే అప్పుడు ఏదో 60 రూపీస్ ఎత్తుకుని వస్తుంది అన్నట్టు. కరెంట్ డేట్ ఈస్ ఫైన్ అండ్ సేవ్. ఓకేనండి. నౌ గెట్ బ్యాక్ టు రిపోర్టింగ్, సెలెక్ట్ అమౌంట్, గో టు వాట్ కన్వర్షన్ టైప్. నౌ డ్రాప్ డౌన్ విచ్ కన్వర్షన్ టైప్ యూ వాంట్ టు యూస్. కనపడలేదన్నా, అట్లా కనపడకపోతే జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ వన్స్. జస్ట్ it was not refreshing, so if we yes. ఈ యూనిట్ తీసేస్తున్నాను, ఫిల్టర్ అమౌంట్, రైట్. జస్ట్ సెలెక్ట్ అమౌంట్, గో టు వాట్ కన్వర్షన్స్, డ్రాప్ డౌన్ ద కన్వర్షన్ టైప్. ఇవన్నీ ఇదే కదా నాకు గుర్తుంది, INR to USD అనేది నాది డిస్క్రిప్షన్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టెక్నికల్లీ ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ ఇదేనా వై INR to USD ఇస్ మైన్. టార్గెట్ కన్నా నన్ను అడగడం లేదు ఎందుకు. In the conversion type, it is already declared fixed as USD. Maintenance ఏదో ఇబ్బంది అంటున్నా. రోడ్ పెడతాను డేట్, ఈ డేట్తో లేదంటుంది. సర్లే యాక్చువల్
అది తీసుకోవాలి, తీసుకోవడం చెప్తా. ఫ్యాక్టర్స్ పెట్టాలి. 1 సెకండ్. అంటే మనం మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా, కొన్ని ఇంకా రిలవెంట్ టేబుల్స్ వేరే ఉంటాయి. టీకర్ ఎఫ్, టీకర్ ఎక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. See, real time you don't maintain this manually. When you bring the currencies, it automatically comes in. నేను కొద్దిగా మెయింటైన్ నా ఓన్గా చేస్తున్నా. దీంట్లో ఎంట్రీస్ లేవు. లెట్ మీ మెయింటైన్ ఎంట్రీ 001 INR USD from is USD INR USD ఆడ ఎమ్ముకు పెట్టినానా ఎం సారీ నేను ఎక్స్చేంజ్ రేట్ 1001 పెడుతున్నా. నా మనీ ఓకే డాలర్లకు వచ్చింది లేదన్నా. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ వాజ్ నాట్ మెయింటైన్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రియలీ వరీ అబౌట్ మెయింటైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇట్ విల్ బీ వెన్ యూ రెప్లికేట్ కరెన్సీస్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్. నాకు ఈసీసీలో లేదు కాబట్టి నేను మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేసిన, దట్స్ ఇట్. అండ్ యూ కెన్ డూ కరెన్సీ కన్వర్షన్ దిస్ వే. వాల్యూ తప్పు రైట్ వేరే విషయం, బట్ నా ఓన్గా మెయింటైన్ చేసిన ఇష్టానుసారం, బట్ ఇట్ డస్ డూ ద కరెన్సీ కన్వర్షన్ దిస్ వే.
But in the real time, it will be automatically being replicated from ECC, all the exchange rates, factors, everything. You just have to create a conversion type in RS cur and then start using it in the reporting. Like this, in the reports, you can do unit conversion and currency conversion also. In the keyword properties. Next, query properties.